کہ مجھے پتا ہے کہ 5 منٹ میں یہ سب جانے والے ہیں، تو اس لیے میں آپ کے سامنے، آپ میرے سامنے، تم مجھے دیکھ کے مسکراؤ، میں تمہیں دیکھ کے مسکراؤں، اس لیے کہ مسکرانے کا مزہ آج کی رات ہے۔ منبر رسول پہ جلوہ بار علماء اہل سنت حفاظ کرام، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دل برباد کو آباد کر رہا ہوں میں، نبی کی یاد میں دل سے شاد کر رہا ہوں میں، الہی لاج تو رکھ لینا آج محفل میں، تیرے دیار میں فریاد کر رہا ہوں میں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على حبيبه الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، صدق اللہ و مولانا العظیم و بلغنا ورسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رب شہید کربلا کے واسطے، تمہارے ہی لیے تھا اے گناہ گارو سیاہ کارو، تمہارے ہی لیے تھا اے گناہ گارو سیاہ کارو، وہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے پیارے آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں جھوم جھوم کے درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ وصحبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور محبت میں اپنے پیارے آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا و ملجانا و غوثنا و غیاسنا مادن الجود بالکرم۔ ایک بار طرف تر سبحان اللہ بول دیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے ولی کا عرس پاک ہے، اور عرس پاک میں ہم سب آئے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ تلیا پور کی سرزمین پر ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے جب دادا میاں سے مانگا ہوگا، دادا میاں نے ان کی خالی جھولی میں ڈالا ہے اور ان کی مرادیں پوری کی ہیں، لیکن آج وہ بھی اس سہانے موقع پر، اس نورانی موقع پر حاضر نہیں ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں سب سے اچھا وقت وہ ہوتا ہے جب ایک اللہ کے ولی کا کل شریف ہوتا ہے۔ بے شک بے شک حق۔ اللہ کے ولی کا جب کل شریف ہوتا ہے تو میرا ایمان بولتا ہے، میری عقیدت بولتی ہے کہ اس وقت میں میرا ایمان بول رہا ہے کہ کربلا سے حسین بھی آئیں گے، ارے بغداد سے غوث پاک بھی آئیں گے، اجمیر سے خواجہ غریب نواز آئیں گے، ارے یہاں تک کہ دہلی سے نظام الدین اولیاء آئیں گے، رامپور سے شاہ جمال اللہ آئیں گے، بریلی سے احمد رضا آئیں گے، دیوا سے وارث پاک آئیں گے، مہرہ سے آل رسول آئیں گے۔ قسم خدا کی جب اللہ کے ولی کا کل ہوتا ہے تو وہاں پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور جو بندہ اللہ کے وسیلے سے مانگتا ہے اللہ اس کی مراد کو پوری کرتا ہے۔ آپ بڑے اچھے لوگ ہیں کہ کل شریف کے بعد ہی جائیں گے، کل شریف میں شریک ہو کر ہی آپ جائیں۔ کون کون ہیں جو آخر تک رہیں گے؟ ایک بار ہاتھ اٹھا دیں۔ اچھا آپ نہیں جائیں گے اور جانا بھی نہیں چاہیے، اتنی دیر جاگے ہو تو تھوڑی دیر کی اور بات ہے، ایک بار تڑپ کر مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔
سبحان اللہ. 2-3 شعر میں آپ تک، پھر چند باتیں، اس کے بعد صلاۃ و سلام کل شریف کا انتظام. ایک بار اور مسکرا کے بول دو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. کہ وہ یقیناً سور گئے ہوں گے. سبحان اللہ. وہ یقیناً سور گئے ہوں گے. وہ یقیناً سور گئے ہوں گے جو مدینے میں مر گئے ہوں گے. وہ مدینے میں مر گئے ہوں گے. وہ یقیناً سور گئے ہوں گے جو مدینے میں مر گئے ہوں گے. اور جہاں مدینہ آئے تو مسکرا دیا کرو، اس لیے کہ شہر مدینہ وہ شہر ہے جہاں پر روز صبح اور شام میں 70,000 صبحوں میں آتے ہیں، 70,000 شام میں فرشتے میرے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے آتے ہیں. تو اس مدینے کا نام جب آیا کرے تو مسکرا دیا کرے. بہت سے لوگوں کی عادت ہے کہ جہاں تاج محل کی بات کرو بڑا مسکرانے لگے، قطب مینار کی بات کرو مسکرانے لگے، لال قلعہ کی بات کرو مسکرانے لگے، بمبئی کی بات کرو تو مسکرانے لگے، سلمان کی بات کرو تو مسکرانے لگے، شاہ رخ خان کی بات کرو تو مسکرانے لگے. لیکن ہم وہ نہیں ہیں جو سلمان کے نام پہ مسکرائے، شاہ رخ کے نام پہ مسکرائے. ارے ہم سنی TTS ہے، جب حسین کا نام آتا ہے تو ہم مسکرا دیتے ہیں. ارے جب اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے تو ہم مسکرا دیتے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان دادا میاں کانفرنس. وہ مدینہ کہ جس مدینے کے حدود میں ایک فاختر ایک درخت پہ بیٹھی ہے، ساتھ میں ایک چھوٹا اس کا بچہ ہے. باز نے دیکھا اور اس فاختہ کے بچے کو پنجے میں دبا لیا اور وہ لے کے چل دیا. لیکن فاختہ فوراً اس کا پیچھا نہیں کرتی ہے، باز کا پیچھا نہیں کرتی ہے، بلکہ روضہ رسول کی طرف جانے لگتی ہے، نبی کونین کی طرف جانے لگتی ہے، پیغمبر اعظم کی طرف جانے لگتی ہے. یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جب مصیبت ستاتی ہے، ہمارے سر پہ جب غم آتا ہے، ہمیں پریشانیاں نڈھال کرتی ہے تو ہم کہیں نہیں جاتے ہیں بلکہ اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور اس انداز میں آتے ہیں کہ سرور نے انبیاء سے کہہ دوں گا اور جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا کہ مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ مشکل کشا سے کہہ دوں گا. تو وہ فاختہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور اپنی زبان سے عرض کرتی ہے. تو پتا چلا کہ میرے سرکار پرندے کی بولی بھی جانتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، پرندے کی بولی بھی پہچانتے ہیں. میرے پیارے سنی مسلمانوں، میرے پیارے دوستوں، فاختہ نے سرکار کی بارگاہ میں شکایت کی ہے کہ باز نے میرا پنجہ، میرا بچہ لے کے اڑ گیا ہے. میرے آقا نے جب توجہ فرمائی ہے تو دیکھا کہ باز بھی بچہ لے کر حاضر ہو سبحان گیا. اللہ سبحان اللہ. تو میرے آقا نے ارشاد فرمائے باز تیرا تو کام یہ ہے کہ جو شکار تجھے ملے اسے کھانا، گوشت کھانا تیری فطرت ہے، تو نے اس بچے کو کھایا کیوں نہیں؟ تو واج کہتا ہے یا رسول اللہ جب میں نے اس کے بچے کو پنجے میں دبایا ہے تو اس نے میرا پیچھا نہیں کیا ہے بلکہ وہ تمہاری بارگاہ کی طرف جانے لگی تو میں نے سمجھ لیا کہ اس نبی کی بارگاہ میں جا رہی ہے، اس رسول کی بارگاہ میں جا رہی ہے، اس پیغمبر اعظم کی چوکھٹ پہ جا رہی ہے جہاں
जहां से कोई खाली लौट कर नहीं आया है, जहां से कोई खाली लौट कर नहीं आया है। इसलिए या रसूल अल्लाह, मैं इसका बच्चा सलामत लेके आया हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, उमर फारूक आजम इसके लिए गोश्त लेकर आओ। तो गोश्त का टुकड़ा उसे दिया और उस बाज ने उस बच्चे को फाख्ता के हवाले कर दिया है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हम उस रसूल के उम्मती हैं, उस रसूल के दीवाने हैं, उस रसूल के मस्ताने हैं कि अगर हमें कुछ कहना होता है तो हम अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर हो जाया करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे हैं मजे लेकर आकर चले गए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप तिलियापुर में रहो या दुनिया के किसी कोने में रहो, इस वक्त आप लोग बैठे हैं, जिंदा हैं? अरे इंशाअल्लाह जिंदा हैं, जिंदा बैठे हैं। जरा सीने पे हाथ रखो, चंद बातें बता के रुखसत हो जाऊंगा। सीने पे हाथ रखो। इस वक्त 1:45 बजने वाले हैं। तुम्हारा दिल किधर धड़क रहा है? दिल किधर धड़क रहा है? बोलो यार। बाईं तरफ, बाईं तरफ। दिल बाईं तरफ है या सीधी तरफ? बाईं तरफ है। सुभान अल्लाह। तिलियापुर के सुन्नी मुसलमान मेरे दादा मियां के मज़ारे पाक में और खानकाह में बैठे हैं, उनके शरण में बैठे हैं। मेरे सुन्नी मुसलमानों जितने यहाँ बैठे हैं सबके दिल बाईं तरफ है। यहाँ तक के पूरी तिलियापुर में चाहे कोई कितना भी गवर्नर हो, कितना अमीर हो, कितना सेठ हो, कितनी दौलत वाला हो, कितने धन वाला हो, सबका दिल बाईं तरफ है। अरे तिलियापुर तो तिलियापुर है, बरेली में जितने हैं सबके दिल बाईं तरफ है। बरेली से रामपुर वालों के दिल बाईं तरफ है, मुरादाबाद वालों के दिल बाईं तरफ है, अरे गाजियाबाद वालों के दिल बाईं तरफ है, दिल्ली वालों के दिल, अरे बोलो यार ना, दिल्ली वालों के दिल बाईं तरफ है, बंबई वालों के दिल बाईं तरफ है, गुजरात वालों के दिल बाईं तरफ है, उड़ीसा, बिहार, बंगाल वालों के दिल बाईं तरफ है। यहाँ तक के मेरे हजरत हसन का दिल बाईं तरफ है, शायर इस्लाम तस्लीम रजा का दिल बाईं तरफ है, सबका दिल बाईं तरफ है। अगर तुम थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हो तो पूरे हिंदुस्तान का दिल बाईं तरफ है। अरे पाकिस्तान वालों के दिल बाईं तरफ है, तुर्किस्तान वालों के दिल बाईं तरफ है, चीन जापान वालों के दिल बाईं तरफ है। अरे इधर तान वालों के दिल बाईं तरफ, उधर तान वालों के दिल बाईं तरफ, चलो सीधे कब्रिस्तान वालों के भी दिल, बोलो बोलो, बाईं तरफ है। और अगर थोड़ा और बढ़ना चाहते हो तो आदम अलैहिस्सलाम का दिल बाईं तरफ है, नूह नजमुल्लाह का दिल बाईं तरफ है, यूसुफ जमालुल्लाह का दिल बाईं तरफ है, अरे यूसुफ जमालुल्लाह का दिल बाईं तरफ है, मूसा कलीमुल्लाह का दिल बाईं तरफ है, ईसा रूहुल्लाह का दिल बाईं तरफ है, इब्राहिम खलीलुल्लाह का दिल बाईं तरफ है, इस्माइल ज़बीउल्लाह का दिल बाईं तरफ है। और थोड़े नीचे आ जाओ तो सिद्दीक़ अकबर का दिल बाईं तरफ है, उमर फारूक आजम का दिल बाईं तरफ है, उस्मान गनी का दिल बाईं तरफ, मौला अली का दिल, अरे अली के नाम पर तो बोलो। अच्छा अली पैदा कहाँ हुए? बोलो बोलो यार, बड़े अच्छे लोग हैं। अली पैदा कहाँ हुए? काबे शरीफ के अंदर। अब बताइए, काबा पाक है, काबा पाक है, काबा पाक है। तो हमारी तिलियापुर में जब बच्चा पैदा होता है तो उस घर में जब तक लीपा पोती नहीं हो तब तक कुरान खानी नहीं होती है, मिलाद नहीं होती है। हमने कहा कि लीपा पोती होगी, फिर उसके बाद बोले हाँ जब तक मेरा घर पाक नहीं हो जाएगा तब तक मैं नबी की महफिल नहीं सजाऊंगा, मैं नबी का जिक्र नहीं करूंगा। तो तिलियापुर में बच्चा पैदा हो तो वो जगह नापाक, वो जमीन का टुकड़ा नापाक, जब तक उसे अच्छी तरह से लीप पोत ना दिया जाए। और जब तक 6 या 40 दिन तक मेरे प्यारे भाइयों उस जगह को खूब साफ करते हैं, तब उसके बाद कहते अब छोचक हो जाता, समझे? अब छोचक तो 41वें दिन 40 दिन के बाद में पूरा छिल्ला हो गया। बोले अब क्या? बोले अब मेरा घर पाक हो गया है।
میرا گھر پاک ہو گیا نہیں میرے سنی مسلمانوں، اتنی جگہ اتنی دیر تک پاک رہتی ہے جب تک ناپاک خون رہتا ہے. قسم خدا کی لیپو پاک ہے. ارے مومن کا گھر کبھی ناپاک نہیں رہتا بلکہ مومن کا گھر ہمیشہ پاک رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، بھائی اعلی حضرت، نعرہ تکبیر. اب میرے تقریر پہ نعرے من لگئی ہو، اس لیے کہ نعرے میں ہی وقت گزر جائے گا تو میں کیا کر پاؤں گا. تڑپ کر بول دو سبحان اللہ. میرے پیارے سنی مسلمانوں، تو علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے وہ علی ہیں جن کا نام مشکل میں لے لو تو مشکل دور ہٹتی چلی جاتی ہے. علی مشکل کشا ہے، حیدر کرار ہے، حسین کے ابا ہیں، تمام ولیوں کے ولی ہیں، تمام ولیوں کے شہنشاہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے. سبحان اللہ. اب یہ کعبے کے اندر علی پیدا کیا ہو رہے ہیں؟ پتا چلا علی بھی پاک، علی کی ماں بھی پاک، اور جس جگہ علی آ رہے ہیں وہ خانہ کعبہ بھی پاک ہے. لیکن ایک بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ کعبہ کس کے صدقے میں بنا؟ کعبہ کس کے صدقے میں ہے؟ زمین کس کے صدقے میں ہے؟ آسمان کس کے صدقے میں ہے؟ چاند سورج کس کے صدقے میں ہے؟ ارے یہ چاند سورج کس کے صدقے میں ہے؟ ہوا نبی کے صدقے میں، پانی نبی کے صدقے میں، زمین نبی کے صدقے میں، آسمان نبی کے صدقے میں. ارے جتنی چیزیں اللہ نے اس دنیا میں بنائی ہے سب نبی کے صدقے میں بنایا ہے. یہاں تک کہ سارا جہان میرے نبی کے صدقے میں ہے، تو اس نبی کو کعبے کے اندر آنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نبی کو کعبے کے اندر پیدا ہونا چاہیے تھا. لیکن کعبے کے اندر علی کیوں آ رہے ہیں؟ نبی باہر علی اندر. میرے مولا یہ بات کیا ہے؟ یہ راز کیا ہے؟ ارے جس رسول کے صدقے میں کعبے کو عزت ملی ہے، جس نبی کے صدقے میں ارے مقام ابراہیم کو عزت ملی ہے، جس نبی کے صدقے میں صفا مروہ کو عزت ملی ہے، جس نبی کے صدقے میں آب زمزم کو عزت ملی ہے، میرے مولا اس رسول کو باہر، علی کو اندر، آقا باہر غلام اندر. میرے مولا یہ راز کیا ہے؟ تو میرے سنی مسلمانوں، نماز پڑھتے ہو؟ نماز پڑھتے ہو؟ نماز لطیفے نہیں لگاؤں گا. نماز پڑھتے ہو؟ رخ کدھر کرتے ہو؟ گنگا جمنا ادھر آؤ، رخ خانہ کعبہ کی طرف، رخ کعبہ شریف کی طرف. دلیا پور کا مسلمان رخ کعبے کی طرف، جہاں جہاں ہے مسلمان رخ کعبے کی طرف. یہاں میرے بھائیو ایک بات اور سن لیجئے. ارے آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کے سامنے، نوح علیہ السلام خانہ کعبہ کے سامنے، یوسف علیہ السلام خانہ کعبہ کے سامنے، یعقوب علیہ السلام خانہ کعبہ کے سامنے، ابراہیم خلیل اللہ خانہ کعبہ کے سامنے، اسماعیل ذبیح اللہ خانہ کعبہ کے سامنے، عیسیٰ روح اللہ خانہ کعبہ کے سامنے، موسیٰ کلیم اللہ خانہ کعبہ کے سامنے، صدیق اکبر خانہ کعبہ کے سامنے، عمر فاروق اعظم خانہ کعبہ کے سامنے. ارے شارٹ کٹ میں کہہ دو ساری دنیا خانہ کعبہ کے سامنے ہے. سب خانہ کعبہ کے سامنے جھکتے نظر آ رہے ہیں. تو خانہ کعبہ کی بھی تمنا تھی میرے مولا سب میرے سامنے جھک رہے ہیں، ایک وقت مجھے بھی عطا کر دے، مجھ پر بھی کرم فرما کہ میں بھی کسی کے سامنے جھکوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب پتا چلا کہ علی اندر ہے. اگر نبی اندر آتے تو خانہ کعبہ کی تمنا پوری ہوتی؟ بولو بولو بولو. خانہ کعبہ کی تمنا پوری نہیں ہوتی. اس لیے پتا چل گیا ہے علی جو ولیوں کا سردار ہے وہ اندر ہے، اور جو نبیوں کا سردار ہے وہ باہر ہے. تو پتا چلا کہ خانہ کعبہ نے حاجیوں کو دیکھ کر دعا مانگی، اے میرے مولا سب میرا طواف کر رہے ہیں، میرے آگے جھک رہے ہیں، میرے سامنے جھک رہے ہیں، میرے مولا مجھے بھی ایک ایسا وقت دے دے، ایک ایسی گھڑی دے دے، ایک ایسا دن دے دے، ایک ایسی رات دے دے کہ میں بھی تیرے کہ میں بھی اپنی پیشانی کسی کے سامنے جھکاؤں. تو خانہ کعبہ کی دعا اللہ نے قبول فرمائی ہے. 12 ربیع الاول نور میں اللہ نے کعبے سے ارشاد فرمایا، اے کعبہ اب آمنہ کی گود میں رحمت للعالمین آ رہا ہے، جتنا دل چاہے اتنا میرے محبوب کو سجدے کر لینا. تو پتا چلا سب جھک رہے ہیں. خانہ
काबा के सामने, काबा झुका हुआ है मोहम्मद के सामने। सुभान अल्लाह। प्यारे सुन्नी मुसलमानों, तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने हैं सबके दिल बाई तरफ, लेकिन हम जिस नबी के उम्मती हैं, है सुभान अल्लाह बोलो यार, सुभान अल्लाह। जिस नबी के हम उम्मती हैं, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, हम जिस नबी की नात गुनगुनाते हैं, हम जिस नबी के गीत गुनगुनाते हैं, उस नबी का दिल बाईं तरफ नहीं है। ए सुन्नियों, उस रसूल का दिल सीधी तरफ है। सबके दिल बाईं तरफ, लेकिन हम जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं, जिस रसूल पर दुरूद पढ़ते हैं, जिस रसूल के गुण गाते हैं, जिस रसूल का सदका खाते हैं, उस रसूल का दिल सीधी तरफ है। ए मेरे मौला, सबके दिल तूने बाईं तरफ रखे, बाईं तरफ, लेकिन तूने अपने महबूब का दिल सीधी तरफ क्यों रखा है? सीधी तरफ क्यों रखा है? तो आलमे तखय्युल में अल्लाह की रहमत बोलती है, ए मेरे बंदे, सबके दिल बाईं तरफ है, लेकिन महबूब का दिल सीधी तरफ इसलिए रखा है ताकि मेरे महबूब को कोई अपनी तरह ना कह सके, अपने जैसा ना कह सके, अपने तरह ना कह सके। मेरे सुन्नी मुसलमानों को रसूल लाजवाब है। तो पता चला कि जिसके सामने काबा झुक जाए उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। अरे जिसके लिए काबा फट जाए उसे मौला अली मुश्किल कुशा कहते हैं। अली का जवाब है, न मेरे नबी का कोई जवाब है। जब तो शायर कह रहा है कि दौलती न काम आई, वफा काम आ गई। अब तो कुछ लोग ऐसे हो रहे हैं जैसे एक 9 नंबर वाला, 9 नंबर पैर वाला, बड़ा सवेरे 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 चप्पल वाले की दुकान पहुंच गया और कहने लगा कि एक जरा 9 नंबर की निकालियो। तो 9 नंबर के निकाल कर उसने कहा यही 9 नंबर का है, और बड़ा अच्छा है, बड़ा फर्स्ट क्लास है, बड़ा टनाटन है, बड़ा ओके, बड़ा अच्छा है। तो उस 9 नंबर वाले का 9 नंबर नहीं था, कुछ और बड़ा हुआ था। तो 9 नंबर के जूते में उसने पैर डाला, लेकिन आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है। दुकानदार ने 9 नंबर के ढेर लगा दिए, लेकिन कोई 9 नंबर का फिट ही नहीं बैठ रहा है। जब तक लाइट चली गई तो फौरन जोर से कह रहा है, एक तो फिट है, एक अनफिट है, एक फिट है, एक अनफिट, एक तो आ गया लेकिन एक नहीं आ रहा है। जब तक लाइट आ गई तो देखा कि 9 नंबर के जूते के डिब्बे में पैर घुसेड़े खड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक फिट है, एक अनफिट है, लेकिन आओ अल्लाह के वली के उर्स पाक में आए हो, अब दादा मियाँ की चौखट पे आए हो, फिट बन के आ जाओ, कसम खुदा की यहाँ से जाओगे तो फिट बन के चले जाओगे, झोलियां भर के ले जाओगे। तो मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने अपने महबूब को सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा, सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा, जमीन वालों के लिए, आसमान वालों, यूं कह लीजिए शॉर्टकट में सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजा। लेकिन ये भेजना भेजे में आ जाए तभी तो सही है। अब ये भेजना भेजे में ही नहीं आ रहा है, कुछ लोगों के भेजे में नहीं आया। तो ये खड़े होकर कहने लगा, अच्छा ये बताइयो कि अल्लाह ने जब अपने महबूब को सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा तो अबू जहल ही क्यों रह गया? अबू लहब ही क्यों रह गया? तो उसकी मिसाल सीधी है। जब बारिश हुई, बारिश हुई, तिलियापुर का किसान उठा, उठने के बाद में मुंह भी नहीं धोया, आवाज घर से आ रही, बड़े अब्बा चाय पी लो। बोले अभी चाय नहीं पीऊंगा, बारिश हो गई है, अब तो गेहूं में पानी नहीं लगेगा, खाद लगेगी। तो डंडा हाथ में लिया, किसान घर से निकलता है, लेकिन रोड पर गड्ढा देखा,
تو तले उंगली दबा ली, बस इतनी ही बारिश हुई है। लेकिन जब अगले बड़े बड़े अब्बा तालाब देखा के लबालब भरा है तो बड़े अब्बा के लबों पे मुस्कुराहट आ गई है कि खूब पानी गिरा है। लेकिन जब बड़े अब्बा आगे बढ़े, नदी आंखें काले जा रही है तो फौरन देख के करें बहुत बारिश हुई है। लेकिन बड़े अब्बा जब पहाड़ी पे चढ़े तो देखते रह गए और ऊपर देख रहे, नीचे देख रहे तो बादल को देख कर बोले, बड़े अब्बा ए बादल भैया का देख के बरसते हो, गड्ढे को इतना, तालाब को इतना, नदी को इतना, इस पहाड़ी पर एक कतरा नहीं है। सुभान अल्लाह। इस पहाड़ी पर एक समझना, इस बात को समझ, एक कतरा नहीं है। तो यहाँ से पता चला है कि मेरे सुन्नी मुसलमानों, जो अकड़ के रहता है ना तो वो दादा मियाँ से पाएगा, न गौसे आजम से पाएगा, न ख्वाजा गरीब नवाज से पाएगा। अरे जो अकड़ा रहेगा अल्लाह के वलियों की चौखट से उसे कुछ नहीं मिलेगा। जो इनकी चौखट में झुक जाएगा, कसम खुदा की, दीन भी मिल जाएगा और दुनिया भी मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बड़े अब्बा कह रहे हैं, बादल भैया का देख के बरसते हो, गड्ढे में इतना, तालाब में इतना, नदी में इतना, इस पहाड़ी पर एक कतरा नहीं है। तो बादल से आवाज आ रही है, ए नादान किसान, अल्लाह की रहमत की जब बारिश होती है तो खेत खलिहान नहीं देखे जाते हैं, ऊंच नीच नहीं देखी जाती है, जात बरादरी नहीं देखी जाती है, दामन देखा जाता है। अरे गड्ढे का जितना दामन था अल्लाह ने उसे पानी दे दिया है। अरे तालाब का जितना दामन था अल्लाह ने पानी दे दिया है। नदी का जितना दामन था अल्लाह ने पानी दे दिया है। और ये पहाड़ी तो अकड़ी रही, इसलिए इसे कुछ नहीं मिला है। तो पता चला कि अबू जहल इसलिए रह गया कि वो अकड़ा रहा। लेकिन जहां सिद्दीक आए हैं, दामन बढ़ाया है। मेरे आका ने सिद्दीक को सदाकत देती है, उमर को अदालत देती है, उस्मान गनी को सखावत दे दी है, मौला अली को शुजाअत दे दी है, हुसैन को शहादत, गौस को गौसियत, ख्वाजा को करामत, साबिर को साबरियत, आला हजरत को रिजवियत, मदार को मदारियत और मखदूम सिमना को अशरफियत दी है, वारिस पाक को वारिसियत दी है, शाजी को शेरियत दे दी है और मुफ्ती आजम ताजुश शरिया को तमाम रिजवियत दे दी है। और हम रिजवियत को अल्लाह ने अपनी जन्नत दे दी। सुभान अल्लाह। ये सख्ता होता है। तो जो झुक्के मांगता है, जो झुक्के मांगता है, जो झुक्के मांगता है, अब तो आप भी ऐसे मठरे आ गए हैं कि ये लग रहा कि अब कुछ रहा नहीं तुम में। अरे दुआओं से तो नवाजते रहो यार। ये तो मैं समझता हूं कि एक के बाद में, डेढ़ के बाद में और 2 बजे के बराबर जेब भी खाली, मुंह भी खाली, आंख भरी हुई रहती है। क्योंकि मुंह खुल गया, आंख बंद है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप तो बड़े अच्छे लोग हैं कि इस वक्त भी आप जाग रहे हैं। और किस लिए जाग रहे हैं? कि हम किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं, अपने प्यारे आका अहमद मुख्तार की मोहब्बत में जाग रहे हैं। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, आज बहुत से ऐसे अमीर इंसान हैं जिनके यहाँ लड़का पैदा हो जाए, लड़का पैदा हो गया है तो माँ से बोलता है, ए मेरी बीबी, अल्लाह ने हमें बेटा दिया है, अल्लाह ने हमें शाहरुख खान दिया है, अल्लाह ने हमें सलमान खान दिया है, अल्लाह ने हमें ये खान दिया है, अल्लाह ने हमें वो खान दिया है। अरे हम तो कह रहे हैं तुझे खान दिया है। सुभान अल्लाह। क्या बात, समझ रहे हो? सलमान खान दिया है, शाहरुख खान दिया है, वो किस लिए दिया है? हमने कहा शाहरुख खान, सलमान खान, चलो सलमान खान भी नाम अच्छा है, हमारे नबी के वफादार का नाम था सलमान फारसी, बड़ा अच्छा नाम था। लेकिन तुमने जो सलमान रखा है नबी के दीवाने के मोहब्बत में, मौलाना ये क्या बात करते हो? हमने सलमान रखा है बंबई वाले की मोहब्बत में, शाहरुख बंबई वाले की मोहब्बत में। ए मेरे सुन्नी मुसलमानों, दिलियापुर के, अगर अल्लाह तुम्हें औलाद दे, तुम दादा मियां से मोहब्बत रखते हो, ताजुश शरिया से मोहब्बत रखते हो, तो तुम्हारी गोद में जब तुम्हारा लाल आए तो शाहरुख खान का किरदार मत अपनाना, सलमान खान का किरदार मत अपनाना, बंबई के गुंडों का किरदार मत अपनाना। अगर तुम्हें किरदार अपनाना है तो बरेली के अहमद रजा का
कसम खुदा की यहाँ भी कामयाब हो, वहां भी कामयाब। सुभान अल्लाह। लेकिन फिर भी नहीं समझे, ऐसे नहीं समझे कि एक को दिल्ली जाना था, ट्रेन में बैठ गया, ट्रेन में बैठा, अगले बड़ी ट्रेन तो बड़ा शौकीन था कि वो इंटरनेट को बहुत देखता था, इंटरनेट को चल लिया छड़ा 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 छड़ा। तो इंटरनेट में उसने ऐसे एक बटन दब गया, उसमें से आया ये आकाशवाणी दिल्ली है। तो गाजियाबाद में उतर गए मैं बिस्तर के, गाजियाबाद में मैं बिस्तर के उतर गए। पता लगा कि जो अल्लाह वालों की नजर से फटकारा हुआ होता है वो कहीं कामयाब नहीं होता है। कि गाजियाबाद में मैं बिस्तर के उतर गए, उतरने के बाद रिक्शे वाले को बोला इधर आइयो भैया, इधर आइयो भैया, इधर आइयो। बोले क्या बात है? बोले मुझे कुतुब मीनार तक जाना है। क्या? कुतुब मीनार तक जाना है। तो रिक्शे वाले ने ऊपर से नीचे देखा, बोले बहुत बड़ा बेवकूफ है ये, या तो ये ठुकराया हुआ है या बहका हुआ है या बिल्कुल ही यहाँ से फ्यूज है, इसके नेटवर्क बिल्कुल, इसके बोल्ट नट बोल्ट ढीले हैं। तो रिक्शे वाला बोला बैठ जा, कुतुब मीनार ही तो जाना है। बोले हाँ हाँ कुतुब मीनार ही जाना है। मोबाइल है हाथ में, इंटरनेट चल रहा है, दो फुंतरू कान में घुसे हैं और एक फुंतरू पीछे अड़ा हुआ है। अरे चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है। रिक्शे वाला बोला ये बहुत अच्छा हो, मुर्गा हाथ में आ गया यार। पूरे कभी गाजियाबाद में इधर कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी उधर, कभी राउंड मारते 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 6 बज गए। जब 6 हुई सूरज गुरूब होने वाला है। अब ये परेशान था कि यार इतनी दूर तो कुतुब मीनार था नहीं, पूरा दिन लगा दिया है। तो एक पंजाबी खूब टनाटन रिक्शे पे बैठे, अकेली आ रहा, अकेले ही काफी था पूरे रिक्शे में। आ रहा है, आने के बाद में इसने उसे देखा, उसने इसे देखा, तो बड़ा प्यार से कहने लगा अंकल जी अंकल जी। बोले क्या है क्या है? बोले इसने दिन भर घुमाया है, कुतुब मीनार नहीं पहुंचाया है, आप बताइए कुतुब मीनार का रास्ता रोड कौन सा है? तो बोला पहले तू नीचे उतर, पहले नीचे उतर। तो उसे नीचे उतारा, अपने आप भी खुद नीचे उतरा। बोले कहां जाएगा? बोले मुझे कुतुब मीनार जाना है, आप रास्ता अंकल जी बताइए। तो बजाय रास्ते के 2 तमाचे मारे और कहा वारे वाह, तू एक दिन में कुतुब मीनार जाना चाहता है, हमसे 4 दिन हो गए लाल किला ढूंढते हुए। तो पता चला हे मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों के गाजियाबाद में लाल किला नहीं मिल सकता। बोलो मिलेगा? गाजियाबाद में लाल किला नहीं मिलेगा, गाजियाबाद में कुतुब मीनार नहीं मिलेगा। तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि ये गुल शरीफ का वक्त है। तिलियापुर के मुसलमानों, दादा मियाँ का फैजान बट रहा है, गौस का फैजान बट रहा है, ख्वाजा का फैजान बट रहा है। अरे तुम नींद में हो, नींद में। सुभान अल्लाह। तो घर बैठे कुल शरीफ की नुक्ती मिल सकती है? बोलो बोलो बोलो। लड्डू मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते हैं। तो जिस तरह से तुम्हें घर बैठे लड्डू नहीं मिल सकते, इसी तरह से तुम्हें गाजियाबाद में लाल किला नहीं मिल सकता। तो मेरे सुन्नी मुसलमानों, अल्लाह वालों से टच हो जाओ। जिस तरह से गाजियाबाद में लाल किला नहीं मिल सकता है, तो इनसे जुदा होकर जन्नत भी नहीं मिल सकती है। अगर तुम्हें जन्नत चाहिए तो इनके दामने करम से लिपट जाओ। कसम खुदा की अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान। तो सरकार सारे आलम के लिए रहमत बन के आए, दुनिया में तशरीफ लाए। अच्छा आखिरी बात, इस वक्त गेहूं कैसे है? थोड़े हरे थोड़े पीले, थोड़े हरे थोड़े पीले। लेकिन जब हरे थे हरे, बादल आ रहे या अल्लाह पक चुके हैं। बात सही है? किसान या अल्लाह पक गए हैं, ये बादल वही रोक दे, अब जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये हरे थे तो किसान दुआ मांग रहे या अल्लाह पानी गिरा दे, या अल्लाह पानी गिरा दे। कहा क्यों? कहा हरे हैं। बोले फिर? बोले मेरे नबी के गुंबद से मिले हुए आए, इसलिए मैं इनका ख्याल रख रहा हूं। तो किसान उठा, खेत पे पहुंचा, हरे हरे गेहूं देखकर मुस्कुरा के बोला क्यों, खैरियत तो है? खैरियत है। तो अपने आप कह रहा खैरियत से रहोगे जब तक तुम हरे रहोगे, पानी की जरूरत है मैं दूंगा।
खाद की जरूरत मैं दूंगा, अगर कोई जानवर आएगा लाठी मार मार के मैं भगाऊंगा। तुम बेफिक्र रहना, क्योंकि तुम हारे हो। जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मेरे नबी का हरियाला गुंबद मेरे आंखों के सामने आ जाता है। इसलिए जब तक तुम हारे हो खैरियत से रहोगे, याद रखना मेरे नबी का रंग छोड़ना मत। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन हरे थे तो खैरियत से, अब पीले पीले पड़ गए, पीले पीले पड़ गए हैं। अब जिस दिन ये पूरे पीले हो गए तो तिलियापुर का एक किसान कहेगा मंजिले, बोले क्या? बोले निकाल दराती, निकाल दराती। बोले क्या है? बोले अब तो गेहुओं ने रंग छोड़ दिया है, नबी के रंग से हट गए हैं। ला दराती। बोले दांत नहीं है। बोले इनके लिए तो मुथरी ही गाड़ी है। तो मेरे प्यारे भाइयों, पता चला कि जब तक हरे हैं ये खैरियत से हैं, अब ये पीले पड़ गए, एक रात में इनका पता नहीं लगेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। एक रात में इनका पता नहीं लगेगा कि कहां घुस गया, कहां क्यों गए। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि तुम अल्लाह वालों से मिलते रहो, इनके रंग में रंगते रहो। कसम खुदा की यहां भी सलामत रहोगे, कब्रिस्तान में भी सलामत रहोगे, कयामत के दिन भी सलामत रहोगे। और इनसे हटे तो बीच में से फट जाओगे। इसलिए सुन्नी मुसलमानों, आज की मेरी तकरीर बस इतनी है। अल्लाह आपकी हाजिरी कबूल फरमाए, मेरी भी हाजिरी कबूल फरमाए। दिल तो चाह रहा था कि मैं बहुत कुछ करूं, लेकिन अब कुल शरीफ करीबन है। तड़प कर बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दर्द से तड़पते हैं। क्या बात है? और मुस्कुरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बार और मुस्कुरा के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। कि मुद्दत से तमन्ना है ये मोर जिगरिया मुद्दत से तमन्ना है ये मोर जिगरिया। सुभान अल्लाह, कि मुद्दत से तमन्ना है कब हमको बुले होगे, कब हमको बुले होगे तुम तैब नगरिया। कब हमको बुले होगे तुम तैब नगरिया। और ये शेर मैं शायर हिंदुस्तान जो आज 786 नंबर की तरह दौड़ रहे हैं, अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकतें अता फरमाए और इन्हें तरक्की अता फरमाए, इनकी शायरी में अल्लाह और इजाफा फरमाए। अब ये शेर मैं इनके नजर कर रहा हूं, अब देखना ये है, समझ गए होंगे आप। तड़प कर बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि क्या बात है ख्वाजा के एक अदना इशारे से, क्या बात है ख्वाजा के एक अदना इशारे से। जो ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत रखता है तड़प कर बोल दे सुभान अल्लाह। और ये बात सच है कि हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज इस्लाम लाए। ये सच है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया है, लेकिन जब गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया है तो इस्लाम ने भी तो गरीब नवाज को पूरी दुनिया में फैला दिया है। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम गरीब नवाज ने फैलाया है, इस्लाम ख्वाजा पिया ने फैलाया है, इस्लाम साबिर पाक ने फैलाया है, इस्लाम मखदूम सिमना ने फैलाया है, इस्लाम मदार पाक ने फैलाया है, इस्लाम शाजी ने फैलाया है, इस्लाम तमाम फलियों ने फैलाया है। लेकिन इस्लाम मेरे अहमद रजा ने बचाया है, फैलाया सबने है, बचाया इमाम अहमद रजा खान ने है। तभी तो हम कहते हैं शेरो सुखन अदब की हवेली महक गई, अहमद रजा से सारी बरेली महक गई। और अहमद रजा के नाम में ऐसी है लताफत, लिखा जो हाथ पर तो हथेली महक गई। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, अगर थोड़ा सा वक्त हो तो मैं भी थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूँ। रोशनी डालना ये चाहता हूं कि आला हजरत ने किसी के खेत काटे हैं। बोली किसी के खेत नहीं काटे हैं, बल्कि फतवा दिया है। फतवा दिया है कि जो ढोलक पे नाचता हो उससे मुरीद मत हो, जो दाढ़ी पर बिल्डोजर चलवाता हो उससे मुरीद मत हो, समझे? जो दाढ़ी मुंडा हो
اس سے مرید مت ہو۔ میرے پیارے سنی مسلمانوں، ہمارا حافظ گنج ہے، وہاں پر ایک پیر آئے، ایک جانے جانا آئے ایک جانے جانا، نہ تم نے جانا نہ میں نے جانا، بن گئے بیچ میں جانے جانا، جانے جانا، نہ تو نے جانا نہ میں نے جانا، جانے جانا، بیچ میں بن گئے جانے جانا۔ جمعہ کا دن ہے، سب لوگ انتظار میں ہیں کہ وہ جو پیر ہمارے گاؤں میں آئے، قصبے میں آئے ہیں، وہ جامع مسجد میں نظر نہیں آ رہے۔ لوگوں نے دیکھا، نظر نہیں آئے، نظر نہیں آئے، نظر نہیں آئے، نظر نہیں آئے۔ تو جمعہ کے بعد ایک آدمی گیا اسی کے گھر، تو گھر والا باہر بیٹھا ہے، بولے کہ رے جمعہ نہیں پڑھا تو نے، جمعہ نہیں پڑھا تو نے؟ بولے میں کیا بتاؤں، مجھے فرصت نہیں ملی۔ بولے تیرے پیر کہاں ہیں؟ بولے پیر کہاں ہیں؟ بولے وہ سو رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ بولے اٹھا، ارے جو جمعہ چھوڑ دے وہ پیر کیسا ہے؟ اٹھا۔ بولے میری ہمت نہیں پڑ رہی، تم ہی اٹھا۔ تو چند لوگ بڑا زور سے بولے اٹھا، تو ایک دم پھڑ پھڑا کے اٹھے، تم نے میری عبادت میں خلل ڈال دیا، عبادت میں خلل ڈال دیا۔ لوگ بولے عبادت میں خلل؟ ارے جب سونے سے وضو نہیں رہے گا تو بغیر وضو کے کون سی عبادت کر رہے ہیں؟ بات صحیح ہے؟ جب سو جاؤ تو وضو نہیں رہتا ہے، اب بغیر وضو کے کون سی عبادت کر رہے؟ عبادت تو خلل ڈال دیا، عبادت میں خلل ڈال دیا۔ آکے پیلی پالی کر کے بولے ارے میں ہر جمعہ خانہ کعبہ میں پڑھتا ہوں، ہر جمعہ خانہ کعبہ میں پڑھتا ہوں، ہر جمعہ خانہ کعبہ میں پڑھتا ہوں۔ لوگوں کو غصہ آیا، کہا کہ تو ہر جمعہ خانہ کعبہ میں پڑھتا ہے تو جا دوپہر کی روٹی بھی وہیں کھا کے آ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ مرغا تجھے نہیں ملے گا، وہیں کھا کے آپ وہیں سب کچھ کریے۔ یہاں پر دیکھ لیا تو تیری خیر نہیں ہے، تو اس گھر والے سے کہا اس مصیبت کو نکال اور گھر پاک کر دے، یہاں پر نبی کی میلاد کر دے، قسم خدا کی اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگے گا تو تیرا گھر پاک ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے پیروں سے بچو۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا کہ داڑھی پر بلڈوزر چلانے والے کے مرید مت ہو، داڑھی کٹانے والے کے مرید مت ہو۔ ارے جو سپلے آئے، جو سپلے ادھر بھی ادھر بھی، ادھر بھی چکنے ادھر بھی چکنے، اب پتہ نہیں کہاں کہاں چکنے ہیں۔ سمجھ رہے؟ غور کریں اس بات پر، جملے پر۔ آڑی صاحب، موچیں صاحب، خوب چکنے 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 چکنے، اب پتہ نہیں یہ چکنے چکنے کہاں جائیں گے؟ یہ چکنے چکنے جائیں گے کہاں؟ ایک بولا ارے میرے پیر بڑا پہنچے ہوئے، بڑا پہنچے، بڑا پہنچے۔ ہم نے کہا کتنے پہنچے؟ بولے بڑا پہنچے۔ ہم نے کہا جہنم تک پہنچے۔ اتنے پہنچے کہ جہنم تک پہنچے ہیں میرے پیارے سنی مسلمانوں۔ لیکن آؤ خواجہ غریب نواز کی بات بارگاہ میں آؤ کہ کیا بات ہے خواجہ کی، ایک ادنا اشارے سے اور بھر لائے انا ساگر، بھر لائے انا ساگر، چھوٹی سی کٹوریا ماں بھر لائے انا ساگر، چھوٹی سی کٹوریا ماں۔ اب یہ کٹوریا سن لی ہے تو سرکار کی دو اریا بھی سنو گے؟ دھڑپ کر بول دو سبحان اللہ۔ میلی چی نظریہ سے ڈھونڈت ہو چرن توہرے، کہ میلی چی نظریہ سے ڈھونڈت ہو چرن توہرے، اور تم جائے چھپے بیٹھے، تم جائے چھپے بیٹھے، ایک اونچی اٹریا تم جائے چھپے بیٹھے، ایک اونچی اٹریا دیکھت کہ کب تک تم بگڑی نہ بنے ہوگے، اور سر پھوڑ کے مر جائیں، سر پھوڑ کے مر جائیں، ہم تو مرید وریا سر پھوڑ کے مر جائیں، اس ذاکر نوری کی تم لاج مرے آقا، رکھ لینا قیامت
قیامت کی اس بیچ بزریا سبحان اللہ حضرت نے خطبہ یہی دیا ہے کہ جو فاسق بے نمازی ہو اس سے بیعت مت ہو، اس سے مرید مت ہو. تو میرے اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولا، بلکہ حسین کا کردار بولا ہے. اعلیٰ حضرت کی شکل میں زبان اعلیٰ حضرت کی ہے، حسین کا کردار بولا ہے. ارے مدینہ سے کربلا تک میرے حسین یہی کہتے رہے کہ میں خاندان دے دوں گا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا. یزید فاسق ہے، یزید جوالی ہے، یزید شرابی ہے، یزید عیاشی ہے. تو میرے سنی مسلمانوں، ارے اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے، بلکہ وہ کہا ہے جو کربلا میں نبی کے نواسے نے کہا ہے. اس لیے میرے سنی مسلمانوں، ہم اعلیٰ حضرت کو دل سے مانتے ہیں، خواجہ غریب نواز کو بھی مانتے ہیں، مدار پاک کو بھی مانتے ہیں، شاہ جی میاں کو بھی مانتے ہیں. قسم خدا کی مدار پاک ہمارے ہیں، شاہ جی ہمارے ہیں، وارث پاک ہمارے ہیں، مخدوم سمنا ہمارے ہیں، اعلیٰ حضرت ہمارے ہیں، تمام ولی ہمارے ہیں، ہم تمام ولیوں کے ہیں. سبحان اللہ بے شک. کوئی کہے کہ رضوی اعلیٰ مدار پاک کی شان میں گستاخی نہیں، مدار پاک کی شان میں ایک ذرہ اگر گستاخی کی تو ایمان جانے کا خطرہ ہے. اس لیے کہ مدار پاک اللہ کے سچے اچھے ولی ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں اگر نبی کو دیکھنا ہے تو صدیقی نظر سے دیکھو، نبی کو دیکھنا ہے عمر فاروق اعظم کی نظر سے دیکھو، اگر نبی کو دیکھنا ہے غوث کی نظر سے دیکھو، خواجہ کی نظر سے دیکھو، صابر کی نظر سے دیکھو، مخدوم کی نظر سے دیکھو. لیکن جب آل رسول کو دیکھو، سیدوں کو دیکھو تو اعلیٰ حضرت کی نظر سے دیکھو. ارے اعلیٰ حضرت کی نظر سے دیکھو گے تو یہی کہو گے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. سبحان اللہ. میرے پیارے سنی مسلمانوں، ہم سب کے ماننے والے ہیں اور ہم سب کی نیاز کرنے والے ہیں، سب کے عرس میں جانے والے بھی ہیں، چوکٹ پہ جانے والے ہیں. ہمارے لیے سب ہیں، ہم سب کے لیے ہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. کل